Hello viewers, welcome back to week 3 and 4, that is numerical examples of simple stress and strain. In this session, you are going to learn about modulus of elasticity, rigidity and bulk mass related problems. So let us take one by one. Before going to this, you should remember these three formulas, that is the relationship between modulus of elasticity and modulus of rigidity, the relationship between modulus of elasticity and bulk modulus, and the relationship between all three moduli. So you should know all these three formula. So before proceeding further, again as usual, there is a problem here. The modulus of elasticity and rigidity of a material are 200 gigapascal and 80 gigapascal. Find the Poisson's ratio and bulk modulus. So how to proceed with these problems? So as usual, first you should list out the ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇ 200 gigapascal, and you know how to convert into megapascal or Newton per mm square convert ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power of 3 Newton per millimeter square ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, rigidity of the material is G, that is 80 gigapascal ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 80 gigapascal ಅಂತ ಹೇಳಿ into 10 to the power of 3 Newton per millimeter square. ಸೊ ಇದೆರಡು ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅನ್ನೌನ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಸಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮ್ಯೂ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ. ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ ಇಸ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2g 1 plus mu. So this is the formula you should use here. So E gottide, E is equal to 200 into 10 to the power of 3 and 2 into 80 into 10 to the power of 3 in the bracket it is 1 plus mu. So ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ I'll directly substitute the right hand side and will take up the right hand side to left hand side. It becomes 10 into 80 into 10 to the power of 3 and the right hand side becomes 1 plus mu only. I can cancel out 10 power 3 10 power 3 and I can cancel 2 1 ja 2 100 ja. So the remaining thing is again I cancel 0 and 0. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಐ ಶೋ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10 divided by 8 in the left hand side, 1 plus mu in the right hand side. So 10 by 8 ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 10 divided by 8 gives rise to 0. ಅಥವಾ 1.25. ಸೊ 1.25 ಬರುತ್ತೆ. 1.25 is equal to 1 plus mu. ಸೊ 1.25 minus 1 is equal to, ಅಂದರೆ 1 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ, mu. This gives rise to mu is equal to 0.25. So always remember, for any engineering materials like steel, brass, gas, aluminum and all, the value is in between 0.25 to 0.33. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 200 E3 in the numerator divided by 2 into 80 E3. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, 1.25 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಅಗೇನ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3k 1 minus 2 mu. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ಸು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇ ಈಸ್ 200 into 10 to the power of 3 and 3 divided by 1 minus 2 into 0.25. So you substitute here and find out the value. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 200 E3 ಇದೆ, 10 to the power of 3 divided by 3 into, again I put one bracket, 3 into again one bracket. ಸೊ 1 minus 2 into 0.25 ಅಂದರೆ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ 2 brackets here.
So we'll get one value that is 133.33 into 10 to the power of 3. So 133.33 into 10 to the power of 3 Newton per millimeter square, or you can directly write in gigapascal also. So 133.33 gigapascal. ಯಾಕೆ gigapascal ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು gigapascal ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ I'm just writing this. Otherwise you can write 133.33 into 10 to the power of 3 Newton per millimeter square. So let's move on to the next question. Again here they have given in a laboratory tensile test is conducted and Young's modulus of the material is found to be. Young's modulus and takshana you can write that is the value of E 2.1 into 10 to the power of 5 Newton millimeter square. And the same material torsion test conduct ಮಾಡ್ತಾರೆ. Modulus of rigidity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ G ಅಂತ 0.78 into 10 to the power of 5 Newton divided per millimeter square. ಇದು ಎರಡು ಡೇಟಾನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ again it is similar to the previous one only. You need to find out mu and you need to find out K. So I already told you, first you find out mu by using the formula E is equal to 2G 1 plus mu. Again 1 plus mu equals to E divided by 2G ಆಗುತ್ತೆ. So E is 2.1 into 10 to the power of 5 and divided by 2 into 0.78 into 10 to the power of 5. You can directly cancel 10 power by 10 power 5 direct ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 2.1 ಇದೆ, ಡಿನೋಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 2 into 0.78 ಇದೆ. So it gives us 1.34. ಸೊ 1.34 ಬಂತು. ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಇದೆ. ಇದು ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.34 minus 1 that gives rise to 0.34. So that you should remember, 0.34 ಸರಿಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ between E and K. So you know that E is equal to 3K 1 minus 2 mu. Substitute the values of E and mu for this equation. So before that you can just rearrange the formula. So left hand side ಅಲ್ಲಿ E ಇದೆ, K ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, and you can write 2.1 into 10 to the power of 5 to the numerator, 3 into 1 minus 2 into 0.34 in the denominator. So now substitute ಮಾಡೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ 2.1 E5 ಡಿವೈಡೆಡ್, ನೋಡಿ ಎರಡೆರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪವರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟು 10 to the power of 5 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಟನನ್ನು 5 ಆದರೆ 5, 3 ಆದರೆ 3 ಹಾಕೋಬೋದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಗೈನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ದ 3 ಮೈನಸ್ ಅಗೈನ್ ಅನದರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ 1 ಮೈನಸ್, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, 34 2 68 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 0.68 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. 78358.21 Newton divided by millimeter square. So this is the final answer for bulk modulus. Let's move on to the next question. We'll continue with the next problem. A material has modulus of rigidity which is equal to 0.4 into 10 to the power of 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. modulus of rigidity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ given data ಪ್ರಕಾರ G is equal to 0.4 into 10 to the power of 5 Newton per millimeter square. And the bulk modulus, you know the symbol for bulk modulus, that is K, 0.8 into 10 to the power of 5 Newton per millimeter square. So in this problem you need to find out the value of Young's modulus as well as the Poisson's ratio. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇ ಮತ್ತು ಜಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಮೂರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದಾರು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಜಿ ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 into K into G divided by 3K plus G. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ
ಥಿಯರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಜಿ ಕೆ ಅಂತ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಿರವೇಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 9 ಇಂಟು 0.8 into 10 to the power of 5 into 0.4 into 10 to the power of 5. So this is the numerator divided by bracket open 3 into 0.8 into 10 to the power of 5 plus 0.4 into 10 to the power of 5. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you should use 2 brackets for the denominator, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. So I'll directly do it. So 9 into 0.8 into ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ E5 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. 0.8 into 10 to the power of 5 into 0.4 10 to the power of 5. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗೆ 3 into 0.8 10 to the power of 5, 1 bracket close, plus bracket open 0.4 10 to the power of 5, 1 bracket and 2 brackets. Denominator 1 bracket already open ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ you should use another bracket also. So once you click this, you will directly get the answer, that is 102.85 into 10 to the power of 3. So 102.85 into 10 to the power of 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲಸ್ 2 ಇಂದ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಪರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಮು ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಾಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2.1 into 10 to the power of 5. ಇದು 1.02 into 10 to the power of 5 ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. 10 to the power of 5 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು 10 to the power of 0ಗೆ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ENG ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೋಡಿ 10 to the 0.1 ಅಂದರೆ 10 to the power 6 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 10 to the power of 5 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮ್ಯೂ. ಯೂಸ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ E and G. ಯು ನೋ ದಟ್ E is equal to 2G 1 plus mu. ನಿಮಗೆ 1 plus mu ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ E divided by 2G ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ E 102.85 into 10 to the power of 3 divided by 2 into G is 0.4 into 10 to the power of 5. You should use the bracket before proceeding further with the calculator. So I'll open the bracket. 102.85 E3 ಅದು 10 to the power of 3 divided by 2 into 0.4 into or into ಅವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು E5. you will get the value that is 1.285. 1.285 ಬಂತು. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 1 plus mu ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ mu, you just put that 1 to that side. 1.285 minus 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 0.285. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 0.25 ಇಂದ 0.33 ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. I'll proceed with the next problem. This is very very important problem because ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 10 marks ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದೇ ಥರ ಇರುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಬರಿತಾ ಬರೋಣ. ಎ ರಾಡ್ ಆಫ್ 30 mm ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 30 mm. ಏನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ದೆ ಗಿವ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ pi d square by 4 or pi by 4 d square, and the value is pi into 30 square whole divided by 4. You will get an answer like this. So pi into 30 square equals to ಹೊಡಿಬೇಕು divided by 4. So the answer is ENG ಹೊಡೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 706.86 millimeter square.
So once you find out the area, proceed with further. Now in this formula, what are the other data you need to do it? So ಇಲ್ಲಿ load ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, pull ಅಂದ್ರೆ tensile load, the load is denoted by P, that is 60 kilonewton. You should convert into Newton, that is 60 into 10 to the power of 3 Newton convert ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Next to the measured extension on the gauge length. Gauge length ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so 200 mm ಅಂತ, and they have provided delta L also 0.1 millimeter. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಪಿ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸು, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸು, ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಅಂತ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.004 millimeter. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಮೂರು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ, ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. So you know that stress is equal to load divided by area. Load provide ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನೆ, 60 into 10 to the power of 3 divided by area is 706.86, and the answer you will get here is, so 60 into 1000 equals to divided by 706.86. So the answer is 84.88 Newton per millimeter square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಕ್ತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನೆ, 0.1 divided by original length is 200. You will get strain as like this, 0.1 divided by 200 gives, so ENG ಹೊಡಿರಿ because this is very important, 500 into 10 to the power of -6, or ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can give ENG 0.5 into 10 to the power of -3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ತೊಗೋಬೋದು, ಇದೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ENGಲಿರೋ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಗೋ ವಿತ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ is 0.88 divided by strain is 0.5 into 10 to the power of -3. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದೇನಾದ್ರು ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 something, and otherwise 5 digit or 6 digit number ಬರುತ್ತೆ. Let us check with the answer. 84.88 divided by bracket open 0.5 into 10 to the power of -3, 10 to the power of -3, and close the bracket and equals to ಹೊಡೆದ್ರೆ you'll get answer. ಸೊ 169 ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 1 ಆದಮೇಲೆ 5 ಡಿಜಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 ಡಿಜಿಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, 169,760 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ millimeter square. So this is the answer for Young's modulus. So to find out bulk modulus and rigidity modulus, you should know the Poisson's ratio. ಇಲ್ಲಿ Poisson's ratio ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ you can find out the Poisson's ratio by using the basic formula. A Poisson's ratio ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, Poisson's ratio formula mu is equal to lateral strain divided by longitudinal strain. Lateral whole divided by longitudinal ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೇ, ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 0.004. 0.004 divided by 0.004 divided by original diameter is 30, and the denominator you already calculated 0.5 into minus 10 to the power of minus 3. So use the calculator to find out the value of mu, and remember mu is always in the value between 0.25 to 0.33 ಆ ಥರ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Let's check with the answer. You should use the bracket to substitute the values. Divided by 30 whole divided by, again you should use the bracket, 0.5 into 10 to the power of minus 3. So I already told you it's in the value of 0.266 ಬಂದಿದೆ. I can directly write 0.27. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಜಿ ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇ ಮತ್ತು ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇ ಮತ್ತು ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2g 1 ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಜಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. The value of E is, so first substitute the value of E first. E is 169,760. Substitute the value 169,760. 169,760 divided by 2 into 1 plus 0.27. 266 ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 27 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ 266 ಆಲ್ಸೋ. ನನ್ನ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And substitute the values and find out 169,760 divided by 2 into, again you should have used one more into symbol, 1 plus 0.27. Close two brackets here. You will directly get an answer as 66,834. 66,834.64 Newton divided by millimeter square. So similarly, you should use another formula to find out relation between E and K. K find out ಮಾಡೋಣ. So we know that the relation between E and K is E is equal to 3K 1 minus 2 mu. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು K ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ E divided by 3 into 1 minus 2 mu ಆಗುತ್ತೆ. Substitute the values. 169,760 divided by 3 into 1 minus 2 into 0.27 bracket close. 0.27 ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.5, ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 169,760 divided by bracket open 3 into, again you should open the bracket, 1 minus 0.54, 2 times you should close the bracket. If you put the answer, your final answer would be 123,014.5 Newton per millimeter square. So this is the final answer. This is how you should carry out the problem. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ 0.266 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಚೂರು ವೇರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 0.266 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 120 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 67,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ವರೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗಾಗಿ 0.266 ಆರ್ 0.27 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ share and subscribe and watch for the next video for the next chapters and next problems.
Thank you so much for watching.